درود و سلام پر کچھ سرکار کے فرامین، بزرگوں کے فرامین آپ کو سناؤں تو انشاءاللہ آپ بھی بڑی محبت سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو اور محبت کی توفیق دے اور آپ کے صدقے سے مجھے بھی حضور سے سچی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ حضور کی، آپ کے صحابہ اہل بیت طاہر پاک کا صدقہ آپ کی اور آپ کے تمام اصحاب اہل بیت طاہر پاک اور پیار کی سچی محبت، اطاعت اور عشق عطا فرمائے، اور اسی طرح سلامتی سے ہمیں مردراج بالخیر خاتمہ بالخیر حضور کی محبتوں میں، جنتوں میں اور اطاعت اور خوشنودی اور لطف و کرم میں نصیب ہو۔ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، بے شمار رحمتیں اس شخص پر برستی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ نے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے جائیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ آپ جیسے جھومیں گے، سرکار کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس پر تو فرشتے جھومتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہ جھومے؟ کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ جو ملائکہ سے بشر افضل ہے، سارے فرشتوں سے تو انسان افضل نہیں ہے، اور سارے انسان بھی افضل نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا نا، تیرے کام انسانوں والے ہیں تو فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر کام انسانوں والے نہیں تو پھر فرشتے ہی تجھ سے افضل ہیں۔ تو سرکار کی محبت ایک ایسی روح کی اکسیر ہے، جان کی اکسیر ہے سرکار کی محبت۔ سب سے بڑھ کر جو خدا میرا سب سے بڑی شان والا ہے، میرا رب سب سے بڑھ کر سرکار سے محبت میرا خدا فرماتا۔ تو درود و سلام کوئی وظیفہ ہے کسی نبی نے کیا ہوگا، کسی رسول نے کیا ہوگا، کسی صحابی کا کیا ہوا وظیفہ ہوگا، کسی اہل بیت طاہر پاک کے فرد پاک کا کیا ہوا وظیفہ ہوگا، کسی اولیاء نے کوئی وظیفہ حضور غوث پاک کا ہوگا، لیکن درود و سلام ایسا وظیفہ ہے کہ یہ سب نبیوں نے بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ بحوالہ، میں آپ کو دلیل دے کر جاؤں گا بات۔ حضور کا ذکر درود و سلام کی شکل میں رسولوں نے بھی کیا، فرشتوں نے بھی کیا، سب صحابہ اہل بیت طاہر پاک، غوث الاغیاث نے بھی کیا، غوث اعظم دستگیر پاک نے بھی کیا، سب اولیاء نے کیا۔ لیکن خدا کی قسم، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، سیدی حسین اسماعیل نبہانی علیہ السلام ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محقق محدث گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعادت الدارین فی صلاۃ علی سید الکونین کے اندر آپ کی بہت مشہور زمانہ بڑی کتب مفضلات میں اس کتاب کا شمار ہے، بڑی معتبر کتاب ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس میں درج کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ حضور نہ تو فرشتوں کے درود و سلام پڑھنے کے محتاج ہیں، سبحان اللہ، نہ کسی نبی کے نہ رسول کے۔ تو ہمارے کیسے ہوں گے؟ ہم درود پڑھے نہ پڑھے، اسے حضور کو کسی کی محتاجی نہیں۔ حضور صرف اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ بھی ہماری طرح نہیں، اپنی شان اللہ کے محتاج۔ باقی ساری دنیا سرکار کی بھی محتاج ہے، خدا کی بھی محتاج ہے، سب نبی بھی حضور کے محتاج ہے، سب رسول بھی حضور کے محتاج ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کے نبیوں کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، بات گل ساری سرکار دو عالم دی۔ میں کہوں گا کہ گل ساری تسی کہنا سرکار دی، گل ساری سرکار دی، اونچی کہ گل ساری سرکار دی۔ اور یہ آپ کو ان روایتوں سے سوال کروں گا انشاءاللہ جتنا ہو سکا۔ اب دیکھیں درود و سلام فرمایا اس لیے نہ حضور نبیوں کے پڑھنے کے محتاج، نہ رسولوں کے، نہ ملائکہ کے، نہ کسی شخص کے۔ میں حضور پر اس لیے حضور کسی کے محتاج نہیں کہ حضور پر تو خود ہمارا خدا درود و سلام بھیجتا ہے، اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ اور درود و سلام پڑھنے والا شخص، اس کی پریشانیاں چلے جاتی ہیں۔ آج کسی کے اولاد نہیں، کسی کے رزق میں برکت نہیں، کسی کو شادی کا مسئلہ، کوئی ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اپنے گھروں میں کنواری بیٹھی ہیں، والدین پریشان ہیں، کوئی بچے کنوارے بیٹھے ہیں، والدین پریشان ہیں، اور کوئی بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو آخرت کی فکر ہے، کسی کو دنیا کی فکر ہے، پھر موت کا بھی ڈر ہے، زندگی کم ہونے کا خدشہ، پھر طرح طرح کی پریشانیوں، کو جادو میں مبتلا ہے، کوئی جنات میں مبتلا ہے۔ سنیں میرے دوستوں، قبر کا بھی خوف، موت کا بھی خوف، حشر کا بھی خوف، جہنم کی وحشتیں اور قیامت کی ہول نہ کیا، ان سب پریشانیوں کو جو دور کرنے والا وظیفہ وہ ایک واحد وظیفہ درود و سلام۔ آپ ایک وظیفہ، اب سب کو پریشانی ہوتی ہے، بہت سارے بے اولاد ہیں، بہت سارے بے روزگار ہیں، اب لوگ کہتے ہیں رزق کماتے ہیں، گھر میں آتا ہے برکت نہیں ہوتی، کوئی ڈرتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈرتا ہے کہ
बीमार हूँ कहीं मर ना जाऊँ, खुदा की कसम मेरी बात याद रख ले, दुरूद और सलाम पढ़े जिंदगी हो तो बीमारी से शिफा हो, दुरूद और सलाम पढ़े रिज़्क़ में बरकत होगी, जिसके औलाद नहीं उसके औलाद होगी, जिस शख्स के घर में रिज़्क़ आता है बरकत नहीं होती उसके घर में बरकत नाज़िल होगी। जो शख्स कहता है कि मैं मोहताज हूँ, सरकार उसकी मोहताजी दूर फरमाएंगे। जो शख्स कहता है कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो ईमान पर जाऊं, जब कब्र में जाऊं तो फरिश्तों के सवालों का जवाब देता जाऊं, जब क़यामत में जाऊं तो सरकार की रहमत के साए के नीचे उठूं, जब क़यामत का दिन हो लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में मुब्तला हो, जब लोग शफाअत सरकार की शफाअत को तलाश कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, अल्लाह का अज़ाब में मुब्तला होंगे, तब वो शख्स जो सरकार पर दुरूद और सलाम पर रखा होगा, खुदा की कसम वो सरकार की शफाअत नहीं ढूंढेगा बल्कि सरकार उसको ढूंढ कर उसकी शफाअत करेगी। सरकार ने फरमाया जो मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है उसकी शफाअत मैं फरमाऊंगा। ये आशिकाने रसूल कोई भी मोहताजी नहीं रहती, पढ़ो तो सही दुरूद और सलाम। ये तो नबियों का वजीफा है। आज लोग परेशान होते, मुश्किल कशाई कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, अरे अल्लाह के बंदो समझो, सरकार को अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया है, आप अपनी इस्लाह कीजिए। क्यों? अगर सरकार से ही फिर गए तो फिर अमाल तो गए। इधर तो अल्लाह ने फरमाया क्या है ईमान वालों, मेरे महबूब की ला तरफ आओ स्वातकुम इंदा फौका इंदा, मेरे महबूब के करीब तुमने अपनी आवाज भी ऊंची मेरे महबूब की आवाज से नहीं करनी, मैं इसलिए तुम्हारे जिसकी आवाज ऊंची आवाज है तो जो माज़अल्लाह हुजूर की शफाअत के मुनकर हो जाए, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाए। अब सुन, लोग कहते हैं मुश्किल कुशाई नहीं हुजूर करते। मैंने कहा हुजूर पर दरूद पढ़ो, दरूद भी मुश्किल कुशाई कर सकते। सुभान अल्लाह, मुझे कह रहा सुभान अल्लाह। मैं आपको वाकया सुनाते जाता हूं, इसी जिस किताब का मैंने नाम दिया है सादत दारैन फी सलात अला सय्यिदिल कौनैन के अंदर एक वाकया आपको मकसद, जो लोग परेशान हैं उनके लिए। एक शख्स था, ताजिर था, बहुत बड़ा शख्स था, अमीर था, मालदार था, कारोबार था उसका खूब चमका, लेकिन एक वक्त आया कि वो कारोबार उसका खत्म हो गया, उसमें उसको लॉस हुआ, अब वो गरीब हो गया। एक शख्स था, दोस्त था उसका, उसने उस दोस्त से अपने से 3000 दिनार लिए। कितने हजार दिनार लिए? 3000 दिनार लिए। जब 3000 दिनार लिए वो भी खर्च हो गए, उससे जो वादे का वक्त लिया था, कारोबार जो खत्म हो गया था, वो वक्त आया, वो शख्स आया, दोस्त था, उसने कहा प्यारे भाई मैंने आपको पैसे दिए थे 3000 दिनार सोने के सिक्के। किसके? ये आज की करोड़ों की रकम है, इतना बड़ा मकरूज हो गया था। अब वो शख्स बड़ा परेशान। उस शख्स ने कहा भाई मुझे पैसे दो, आपका वक्त वापस है। उसने कहा यार बात ही ये है कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कारोबार में तेरे पैसे नहीं दे सकता, तू मेरा दोस्त है, मेरा कारोबार में मुझे लॉस हुआ, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मैं मकरूज हो गया हूँ, गरीब हो गया हूँ, इस वक्त फाकिर की हालत में हूँ। उस शख्स ने कहा कि चलो ऐसा करो तुम मुझसे टाइम ले लो, उस वक्त पर तुम मुझे पैसे दे देना, मैं तेरा दोस्त हूँ। उसने टाइम दिया, वक्त गुजरा, फिर आया, पैसे भी ना दे हुए। उसने कहा यार मैं नहीं दे सकता, अभी मुझे वक्त चाहिए। उसने तीसरी मरतबा फिर टाइम दिया, तीसरी मरतबा टाइम गुजर गया। अब वो शख्स उसे लेकर काजी की अदालत में, मुख्तसर कर रहा हूं, उसे लिया और काजी की अदालत में चला गया। काजी साहब ये शख्स मेरे पैसे नहीं देता। उसने कहा क्यों नहीं देते पैसे? कैसा बात ये है, इसके पैसे देने कितने? 3000 दिनार। यार पैसे तो देने का तो फिर दो ना। कैसा पैसे तो देने हैं लेकिन दूं कैसे? मैं तो इस वक्त खुद मकरूज हूँ, मेरा बहुत कारोबार था, सारा वाकया अर्ज किया। कहने के बाद ये है अब जो भी है, तब काजी भी तो आशिक रसूल हुआ करते थे, अल्लाह भी कोई आशिक रसूल भेजा, तब वजीर भी आशिक रसूल, बादशाह भी आशिक रसूल, सारे गुलामों ने मुस्तफा हुजूर के दर के सर हुआ करते थे, नौकर हुआ करते थे। अब उस काजी साहब ने कहा अच्छा तुम ऐसे करते 1 महीने का टाइम दे देते, तुम्हें जिधर से मर्जी करने भाई, अब इसका कर्जा तो देना पड़ेगा, उसे तो इससे वास्ता कोई नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कर्जा तो देना पड़ेगा। अब तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं, 1 महीने के बाद तुमने इसका कर्ज देना है। ये कुतुब मुतवल्लात में मौजूद है, बड़ी बड़ी कसीर किताबों में वाकई मौजूद है। और वो शख्स ने 1 महीने का टाइम लिया, वापस अपने घर के अंदर आया, परेशान हो रहा,
सिक्का को मैं करूंगा, इतनी बड़ी रकम 3000 सोने के सिक्के दिनार मैं किधर से दूंगा। अब जब उसे परेशानी लायक हुई तो अचानक उसे याद आया कि यार मैंने एक हुजूर की हदीस पाक पढ़ी, मैंने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने वक्त पढ़ा है। बाज़ रवायतों में किताबों में ये नहीं कि उसने किसी आलिम दीन से, किसी अल्लाह के वली से, आलिम दीन से सुना था, किसी नेक बंदे से, और बाज़ रवायतों में ये भी है कि उसने पढ़ा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स मुसीबत ज़्यादा हो, जिससे आफत आकर घेर ले, वो परेशान हो, वहाँ वो मुझ पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़े, इसलिए कि जो मुझ पर दुरूद और सलाम कसरत से पढ़ता है, मुझ पर दुरूद पढ़ना उसकी परेशानियों को ले जाता है, उसकी आफतों को बलाओं को ले जाता है। अब वो शख्स बैठा, पहला दिन गुजरा, सारा दिन मस्जिद में जाकर दुरूद और सलाम पढ़ता है। ऊंची करो जरा बार वाले भाइयों को, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 27 दिन लगातार वो मस्जिद में जाता रहा। जब 27 दिन गुजरे ना, उसे परेशानी या दिन 3 रहे, 27 दिन वो बैठा रहा, दुरूद और सलाम पढ़ता, रात को 11 जाता, सुबह जाता, फजर के बाद दुरूद और सलाम, खाना खाना, फिर दुरूद और सलाम। जब 27 दिन गुजरे, परेशान घर को गया, लेकिन परेशानी कैसे रह सकती है जब मदीने वाली सरकार पर दुरूद और सलाम पढ़ता। अब कहता है कि मैं सोया, जब आंख लगी तो क्या देखता हूँ कि मुझे एक आवाज आती है, आवाज बड़ी मुबारक है, प्यारी आवाज, खुशखबरी की आवाज आती है, ऐ बंदे परेशान ना हो, तेरा कर्जा उतार दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। कहता मैं उठा, अरे आवाज आई, फिर कहता मुझे खुशी हुई कर्जा, फिर कहता मेरे ज़हन में सवाल आया, यार ये तो फकत आवाज ही आई है ना कि कर्जा उतार दिया जाएगा, उतरेगा कैसे, ये तो फकत आवाज ही आई। कहता दूसरे दिन 27 दिन गुजर गए थे, अब 28वां दिन आया, पढ़ता रहा था दुरूद और सलाम, 28वें दिन ज़ियारत, तो अब अगले दिन में फिर पढ़ता रहा, सारा दिन दुरूद और सलाम। अब जब रात को सोया जा रहा है उसी आलम परेशानी में, तो कहता मुझे सोया गया, दिल की आंखें जागी, कहता मेरे ख्वाब पर जिन पर मैं दुरूद और सलाम पढ़ता था वही इमामुल अंबिया महबूब खुदा, कहता सरकार आली वकार नूरे खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम अरे परेशान ना हो, तेरा कर्ज अदा कर दिया जाएगा, तुम ऐसा करना, अरे वो जो वजीर है ना तेरे मुल्क का तेरे मुल्क का वजीर है अली बिन ईसा, तुम उसे जाकर कहना कि मेरा कर्जा उतार दो, वो तेरा कर्जा उतार दे। सुभान अल्लाह। और वो शख्स झूमता उठा, खुशी से उसका दिल काबू में ना आया, उसने कहा कि सरकार अब खुद इरशाद फरमाया, जब सरकार ने फरमा दिया कर्जा तो गया। एक सवाल फिर आया, अब इंसान है, जाहिर बशर है, इंसान को ख्यालात तो आ ही जाते हैं, सवालात तो आ ही जाते हैं। अब कहता मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि यार सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि काजी के पास, उसके अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, अब मैं उसके पास चला जाऊंगा, उससे कहूंगा मेरा कर्जा उतार, तो वो कैसे यकीन करेगा, वो कैसे उतारेगा मेरा कर्जा, वो मेरा कर्जा क्यों उतारेगा। कहता मैं फिर सारा दिन दुरूद और सलाम पढ़ा, सुभान अल्लाह। 29 दिन गुजरे ना, जब 29वें दिन दुरूद और सलाम पढ़ता, जब 29वें दिन जाकर सोया तो फिर सरकार मेरे ख्वाब में तशरीफ ली। अब वो लोग सुने जो परेशान, इतना देते हैं मर देते हैं जो नहीं, उनकी आला सखावत पे लाख सलाम। अब मेरे इमाम की क्या ही बात है। अब कहते मैं सोया सरकार, मेरी सोई किस्मत जागी लड़ाई लेकर। कैसी मजे की बात है कि दीवाना दुरूद पढ़ता है, सरकार की ज़ियारत भी होती है, सरकार की आवाज़ मुबारक भी समाप्त करता है और कर्जा भी जाता है। ऊंची तो कौन है यार, इससे बात क्या, वो जो दुनिया की दौलत तो मिली, दुनिया का कर्जा गया तो गया। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा, फरमाया उसने हकीकत में मुझे ही देखा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उसने हकीकत में मुझे ही देखा। और जो हुजूर को देख ले उस पर जहन्नम हराम हो जाती है, वो पक्का जलती है। और मेरे आका मौलाना सैयद अब्दुल अजीज का बाग ले रहा हूं, सीना मुहद्दिस शाह देल भी ले रहा हूं का शाह अब्दुल रहमान से ले रहा हूं। बड़े बुजुर्गों का कौल है, मानते हैं कि ये एक रिवायत पाक की है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा, मरानी फिल बनानी फसा यारानी फिर यक़ज़ती, मैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब वो मुझे जागती आंखों से भी देख ले। सुभान अल्लाह। मुझे गैर सुभान अल्लाह। उसने ज़ियारत कर ली, अब जागती आंखों से भी तो होनी है, तो क्या मुकाम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन जागती आंखों से दीदार हो जाए। माते जब उसकी पहली नजर सरकार यारी वकार के कदमों पर ही पड़े, चेहरे अनवर पर पड़े, जैसे ही उसकी पहली नजर हुजूर के जलवे अनवर पर पड़ती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे फौरन 2999 दर्जे विलायत के अता फरमाता। कहाँ एक दर्जे, पहले दर्जे पर जब अल्लाह का वली जाता है ना, पहली विलायत की सीढ़ी पर, तो उसके सामने दुनिया ऐसी होती है जैसे हथेली होती है। सुभान अल्लाह। तो जिसे 2999 दर्जे मालूम, वो तो पहली नजर में, अब आगे पता नहीं क्या कर देता होगा। सुभान अल्लाह। बात यह है कि क्या क्या कोई भी कमी रहती नहीं दुरूद और सलाम पर। अब वो शख्स उठा, झूमते झूमते, सुबह को सरकार ने हिसाब बना दिया था, सीधा उस शख्स को लिया काजी को, सीधा वजीर के पहले सीधा वजीर के पास चला गया। तो उस शख्स को जब रात को हुजूर ने उसने सवाल किया था, या हुजूर ने फरमाया था कि तू परेशान क्यों? अर्ज की हुजूर मैं उस वजीर के पास जाऊंगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? अगर उसने फरमाया मैं तेरा कर्जा क्यों उतारूं? फरमाया कि तुम सुनो, तुम निशानी लेते जाओ, उस वजीर को जाकर कहना कि सुनो, तुम हर रोज मेरे प्यारे नबी, हम सब के आखिरी नबी, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फजर के बाद 5000 मरतबा ये वजीर दुरूद और सलाम पढ़ते हो, और ये बात तेरे और तेरे रब के दरमियान में राज है, किसी को मालूम नहीं है। सरकार ने फरमाया कि तू इतना पढ़ता है और तू मेरा कर्जा उतार, फरमाया वो तेरा कर्जा भी उतार दे। आप देखें सरकार जानते हैं कि नहीं, वो वजीर भी क्या क्या कमाल के वजीर थे। 5000। आज तो हमारे जो फारिग हम जैसे बंदे हैं वो नहीं, हालांकि वजीरों के कितने काम होते हैं, सारी राया को देखना। वो मुखलस वजीर थे, वो कौन सा सोया करते थे, वो शराबी नहीं पिया करते थे, वो जानी नहीं थे, वो आशिकाने रसूल थे। अब 5000 मतलब फजर के बाद दुरूद और सलाम की हुजूर की खिदमत में पढ़ा करते थे। अब वो शख्स गया झूमते झूमते सैयदना काजी अली बिन ईसा वजीर रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पास, जाकर उसको सलाम कहा मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया और पैगाम लेकर। सुनो कौन सी खुशखबरी, किन का पैगाम? ना मैं तेरे लिए अल्लाह के महबूब का पैगाम लाया। अल्लाह के महबूब का पैगाम। खुश हो गया काजी, वजीर खुश हो गया, झूमने लगा, क्या पैगाम क्या लाए हो? मैं सुनो, मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया है कि काजी को मैं कर्जदार हूँ। हुजूर ने फरमाया उस वजीर को जाकर कह देना अली बिन ईसा को कि तू मेरा कर्जा उतार, और साथ में निशानी बताई है, उसे बताना कि तू हर रोज 5000 बार मेरी सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ता है। सरकार ने फरमाया है तुझे और तेरे रब के दरमियान ये राज है, तू ये तुझा दुरूद भी कबूल है, मेरे इस गुलाम का कर्जा भी उतार। अब शख्स ने जब बताया तो काजी खुश हो गया, वो वजीर खुश हो गए, हज़रत अली बिन ईसा रहमतुल्लाह तआला ने खुश हो गए। तो आपने अंदर गुलाम 3000 दिनार मंगवाए। कितने? 3000। जो उसका कर्जा था वो थैली मंगवाई 3000 उस शख्स को दे, मैं ये अपना कर्जा उतार लेगा। अब वो शख्स चला सका नहीं, ए आने वाले रुक जा, 3000 दिनार और मंगाए। फरमाया वो तो मेरे हुजूर का हुक्म था, ये 3000 और ले जाओ, इसलिए कि तू ऐसा आज के रसूल है, तेरे मुबारक कदम इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे लिए लेकर आया कि मेरा दुरूद मेरे आका हुजूर ने कबूल फरमा लिए, मेरे दुरूद मेरे मालिक ने कबूल फरमा लिए। इस खुशखबरी में मैं तुझे 3000 और देता। सुभान अल्लाह। कर्जदार था 3000 का, कितने दिनार मिल गए? 6000। अब सुनो, जब जाने लगा उसने कहा 1 मिनट उठाया, ए प्यारे भैया 1 मिनट, अभी मुझे तसल्ली नहीं हुई, तूने खुशखबरी बड़ी बड़ी दी। सुभान अल्लाह। अब जिस शख्स का दुरूद और सलाम कबूल हो जाए, रावी लिखते हैं कि एक मरतबा जिस शख्स का दुरूद और सलाम कबूल हो गए, रिवायतों में है कि दुरूद और सलाम है ही कबूल। सुभान अल्लाह। ये किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने आल कुसर में भी लिखा है कि दुरूद और सलाम को दिखावे के लिए भी पढ़ो ना, तब भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, अगर कि उसमें सवाब में कमी आ जाए। दुरूद और सलाम कबूल ही कबूल है। ये गाल सारी सरकार दी, तो गाल सारी सरकार दी। अब कैसी बात, हालांकि रिया के लिए की हुई इबादत जहन्नम में ले जाती है, और दुरूद और सलाम गाल सारी सरकार। मालिक की मर्जी है, महबूब मालिक को महबूब की बात है, महबूब मुहिब की बातें।
اب وہ شخص چلا، اس نے 3000 دینار ہو دیے. کیا پیارے بھائی جاتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ لے جانا اور کوئی کاروبار کر لو 3000 ان دینار سے، تاکہ تیرے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے، تو پھر سے خوشحال ہو جائے. اور آئندہ تجھے کبھی بھی کوئی پریشانی بنے تو تم مجھ قاضی علی بن عیسیٰ، مجھ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس آ جانا، میں تیری پریشانی میں تیری خدمت کروں گا. اور اس شخص نے لیے، جھومتا جھومتا دوست کو لیا، قاضی کی بارگاہ میں چلا گیا. دوست سامنے، وہ شخص سامنے. قاضی نے کہا ہاں پیسے، اس نے کہا میں دے کر آیا. اس نے کہا پہلے یہ تو بتا، ابھی اتنی بڑی رقم 30 دن میں تو کدھر سے لے آیا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا. تو جب 3000 اس قاضی کو دیا نا تو قاضی بھی عاشق رسول تھا. اس نے کہا نہیں بھائی یہ اپنے پاس رکھ. اب ایسا تو نہیں ہے کہ سارا ثواب وزیر علی بن عیسیٰ لے جائے، میں بھی تو حضور کا غلام ہوں. یہ 9000 تو دینار اپنے پاس رکھ لے، تیرا قرضہ میں عطا کروں. اب اس نے 3000 اپنے اندر سے منگوائے، اس شخص قرض دار کو دیے. جب اس کے ہاتھ میں گئے تو اس نے وہ پکڑ کر ویسے ہی اس شخص کو دے دیے. کہا یہ 3000 تو رکھ لے، میں قاضی اور اس وزیر کو تھوڑی ثواب دینے دوں گا، اب تو اس میں بھی شامل ہوں گا. جا میں نے تیرا قرضہ ہی معاف کیا. اب جب اس نے معاف کیا تو وزیر کو، وہ قاضی کو 3000، اس نے کہا قاضی صاحب یہ واپس لے لے، اب میرا قرضہ تو اتر گیا، اب بات تو بن گئی، میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا نہ، جو مال سرکار کے نام پر دے دیا جاتا ہے وہ لیا نہیں جاتا، یہ 12 کا 12 تو دے گا. سوچو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو، بولو اشبو، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی اتنا دیتے ہیں، پر دیتے ہیں جو لیا. ان کی اعلیٰ سخاوت پہ لاکھوں سلام. آیا قرضی تھا، دیدار بھی سرکار کا ہو گیا اور مالدار بھی بن گیا. یہ ہے درود و سلام کی برکت. اور اسی سعادت الدارین کے اندر اور میرے آقا مولا امام عبد الرحمن شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پیارا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا، سبحان اللہ، کہہ رہا ہوں. ہاں جی کوئی نہیں جی 10 منٹ ہوئے گا سارا سوال کر سبحان. حضرت سیدنا میرے آقا مولا سیدنا عبد الرحمن شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زینت المحافل کے اندر، نصرت المجالس کے اندر لکھتے ہیں یہی واقعہ سعادت الدارین کے بھی اندر ہے. اس کے علاوہ کئی درود شریف کی مشہور کتب مطولات میں، بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، کثیر کتابیں موجود. آپ فرماتے ہیں اب چاہتے ہیں نا سارے اللہ کے محبوب بن جائیں. سبحان اللہ. اونچی کہہ اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ، خدا کی قسم. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ہم نے آپ کو 10,000 کان لوگوں سے، پوری دنیا کو جتنے کان دیے نا اس سے 10,000 سماعت کی طاقت کان زیادہ عطا فرمائے جس سے آپ نے میرا کلام سنا. سبحان اللہ. اور جتنی لوگوں کو زمانے دی اس سے 10,000 گنا تمہیں بڑھ کر قوت گویائی عطا فرمائی. یعنی طاقت اس سے اس سے جتنی دنیا کو طاقت ہے اس سے 10 گنا بڑھ کر آپ کو سننے کی طاقت ہے. جتنی دنیا کو طاقت اس سے 10 گنا بڑھ کر آپ کو بولنے کی. اب وہ 10,000 گنا اللہ نے فرمایا پیارا موسیٰ آپ کو سماعت زیادہ دگنی عطا فرمائی سے 10 گنا زیادہ، جس سے میرا کلام سنا. اور قوت گویائی 10,000 گنا زیادہ عطا فرمائی جس سے آپ نے مجھ سے کلام کیا. میں پر آپ میرے محبوب ابھی بھی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. محبوب ابھی بھی نہیں. مولا محبوب کیسے بنوں گا؟ فرمایا پیارے موسیٰ کلیم تو بن گئے ہو، چاہتے ہو کہ میرے محبوب ہو جاؤ تو پھر ایسا کرو تم کثرت سے میرے محبوب حبیب خدا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کرو. کیا درود و سلام کرو گے میں تجھے محبوب بھی بنا دوں. مجھے تو وہ یاد سبحان اللہ. اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بات بتاتا ہوں. کہیں سبحان اللہ. اس کی دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں دونوں والی کتابوں والی روایت آپ کو جمع کر کے سنا دیتا ہوں مختصر سا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے. بندہ کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے؟ سارے چاہتے ہیں کہ لوگ پیاسے ہوں گے قیامت کے دن. کسی کی زبان نکلے گی اس کے ادھر تک لٹکے گی، کسی کی سینے تک، کسی کی پیٹ تک، ناک تک، اس سے نیچے کسی کی گھٹنوں تک بڑھتی جائے گی. پیاس کا عالم ایسا. سورج اتنا قریب سورج ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، پانی پینے کو نہیں ملے گا. اب لوگ ترسیں گے. اللہ فرماتا ہے پیارے موسیٰ فرمایا اب میرے کلیم ہو. یہ تو بات ہوئی ہے.
हमारे प्यारे मूसा, आपको हमने बड़ी शान बख्शी है, बड़ा मकाम बख्शा है, आप हमारे महबूब हो, लेकिन कलीम हो, आप बहुत मेरे प्यारे हो, बहुत महबूब, आप चाहते हो कि मेरे महबूब बन जाए। बोला चाहता हूँ। फरमाया आप चाहते हो क़यामत के दिन मुझे तुझे प्यास ना लगे, होना चाहता हूँ। मैं सुनो, तुम चाहते हो मैं तेरे इतना करीब हूँ जैसे सुनना कान के करीब है। सुभान अल्लाह। मुझे गैस बना। चाहते हो मैं तुम्हारे इतना करीब हो जाऊं कि जैसे देखना आंखें के करीब है। बोला चाहता हूँ। प्यारे तुम चाहते हो कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं कि जैसे तेरी रूह तेरे जिस्म के करीब है। सुभान अल्लाह। ये सादत उद्दारैन के अंदर भी है और नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी है। कई किताबें मशहूर। अब आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे मूसा चाहते हो? सुने, एक बात है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कोई शख्स हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करता हो, सुभान अल्लाह, और हुजूर गौसे पाक बगदाद शरीफ में तशरीफ फरमाया, उस शख्स को हुजूर गौसे पाक की इधर से जाकर वहां कुर्बत मिल जाए, वो कितना खुश नसीब है। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है। अब बात अब समझने की है। एक शख्स है कि वो इधर से खुद हुजूर गौसे पाक के करीब होता है, एक शख्स वो है कि गौसे पाक खुद उसके पास तशरीफ ले आते हैं। उसका मुकाम क्या होगा? ये उससे बड़ी बात है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया, अब सुनिए, फरमाया प्यारे मूसा चाहते हो कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं कि जैसे सुनना कान के करीब है, जैसे देखना आंख के करीब है, जैसे तेरी रूह तेरे जिस्म के करीब है। बोला चाहता हूँ। मैं प्यारे मूसा चाहते हो कि जब क़यामत का दिन हो, नफ्स नफ्सी का आलम हो, लोग अलाश हाय प्यास कर रहे हो, माँ बेटे को भूल जाए, बाप बेटे को भूल जाए, बीवी खामद को भूल जाए, खामद बीवी को भूल जाए, बेटे औलाद को वालिदैन को भूल जाए, वालिदैन औलाद को, सब रिश्तेदार भूल जाए, सब नफ्सा नफ्सी कर रहे हो, अल्लाह कर रहे हो और प्यासे हो। तुम चाहते हो मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं और तुझे प्यास भी ना लगे। बोला चाहता हूँ, मैं काम करना पड़ेगा। बोला क्या करूं? मैं चाहते हो कि इतना करीब हो जैसे सुनना कान के करीब, देखना आंख के करीब, रूह तेरे जिस्म के करीब है और तुझे क़यामत के दिन प्यास ना लगे, तो फिर मेरे महबूब खातमुन नबीय्यीन पर तुम दुनिया में रहते कसरत से दुरूद और सलाम करो, मैं तेरे इतना करीब ही हो जाऊंगा तुझे क़यामत में प्यास ही नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हमारी सोच नहीं, इन्हीं कुतुब मुतव्वलात के अंदर हजरत ईसा नबीना वाले इतने वाकयात हैं खुदा की कसम सरकार। अब दुरूद सलाम आप भी तो पढ़ोगे कि नहीं? 1000 मरतबा तो मुश्किल ही नहीं, 1000 मरतबा तो मुश्किल ही नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया, सुने सारे सुभान अल्लाह। जन्नत जिसके लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो जन्नत तो सरकार की एक गुलाम को छोटी सी मोहब्बत पर मिल जाती है। सुभान अल्लाह। सुने सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर हर रोज 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, फरमाया उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देखे। सुभान अल्लाह। मौत ही नहीं आ सकती। और हम आगे फज़ल हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1001 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। मुझे के जरा सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह कितनी रहमतें नाज़िल फरमाता है? 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अब फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो शख्स हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और बुजुर्गों ने लिखा है, मुहक्किकीन मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है, इस पर उलमाए इकराम का मुज्तहिदीन का इजमा है, कौल है कि जिस पर अल्लाह की एक रहमत हो जाए ना, वो शख्स जन्नती है। सुभान अल्लाह। वो शख्स जन्नती। अल्लाह एक मर्तबा जिसे अपनी रहमत की नजर से दे लेता है, उस पर जहन्नम हराम हो जाता है। अब जो एक बार दुरूद पाक पढ़े, सुभान अल्लाह, उस पर 10, जो 10 बार पढ़े 100 मरतबा, जो 100 मरतबा पढ़े उस पर 1000 रहमतें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, जो शख्स
ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. ایک بار پڑھنے پر 10 تھی, 10 بار پڑھنے پر 100 تھی, 100 بار پڑھنے پر 1000 ہوتے. اب بات اور ہے, میں قیامت کا دن ہوگا جو شخص ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, دنیا کے اندر تو جنت میں دیکھے گا نا مقام. اب یہ بات بکری ہے, یہ مزہ بکرا ہے, سننے کی چسپ بھی آئے گی. خدا کی قسم جنت میں لوگ جائیں گے, پر وہ کیسے جائے گا جو ہر روز 1000 بار سرکار پر درود و سلام پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو حکم ہوگا کہ وہ جنت میں چلے گئے, لوگ تو میرے پیچھے ہوں گے, نمازیں پڑھنے والے بھی پیچھے, روزے رکھنے والے بھی پیچھے, حج کرنے والے بھی پیچھے, زکات دینے والے بھی پیچھے, صدقہ کرنے والے بھی پیچھے, نوافل پڑھنے والے بھی پیچھے, سارے لوگ سارے اعمال کرنے والے پیچھے ہوں گے. تمہارے پاس سنو, جو ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا, جب قیامت کا دن ہوگا جنت میں لوگ داخل ہوں گے, ارے پیچھے ہوں گے. جب میں جنت میں داخل ہوں گا, وہ 1000 بار درود و سلام پڑھنے والا میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوگا کہ اس کا کندھا مجھ مصطفیٰ کے کندھے سے ٹکرا رہا ہوگا. اس کا کندھا مجھ کے کندھے, مجھ مصطفیٰ کے کندھے سے لگ رہا ہوگا. اس سے بڑی اور سعادت کیا چاہیے؟ گال ساری سرکار کی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک واقعہ ادھر میں مکمل کر دیتا ہوں. بڑے روایتیں تو بڑی ہیں, حضور کی رات بار بھی درود و سلام پڑھا, خدا کی قسم. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا دوں. کسی سعادت الدارین کے اندر شادی, بڑی کمال کی روایت, آل رسول ہیں, سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھنی, نہ اصحاب کا منکر ہونا ہے, نہ اہل بیت اطہار کا منکر ہونا ہے, کیونکہ یہ ان دونوں کو نسبت سرکار کی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ صاحب مدارک النبوہ آج سے 500 ساڑھے 500 سال پہلے بزرگ ہیں, اور یہ ایسے بزرگ ہیں ان پر سارے فرقے جو ہے نا اختلافات, وہ ان کو مانتے ہیں, وہ ان پر اختلاف نہیں کرتے. ایسی ہستی ان کا فرمان کہتے ہیں, میں نے تو خدا کو بھی اس لیے مانا کہ میرا خدا میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نہ حضور کے صحابہ کی گستاخی کر لی, نہ اہل بیت اطہار پاک کی. ہم سب کے ماننے والے, سب کے غلام. کیوں؟ ان کو نسبت سرکار کی. اللہ ہمیں صحیح معنی میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بتانے سے مراد یہ بھی نہیں آپ نماز چھوڑیں, نہ سرکار نے فرمایا جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے. سبحان اللہ. یہ بھی مراد نہیں ہے کہ نماز پڑھے. حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین, معراج مومن کی نماز کو, قرآن کو نہیں چھوڑنا, اسے چھوڑے بغیر گزارے نہیں. کیوں؟ ہم نے تو سرکار کو راضی کرنا ہے. اب بات سنیں, لیکن آل پاک سے محبت کا انداز. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, فرعون آپ کے پیچھے آیا تھا نا لشکر لے کر, قرآن کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے آ رہا ہے, آپ جا رہے ہیں اپنے لشکر کو لے کر, جب علی کا حکم ہوا, ہجرت فرما رہے تھے. آپ کی امت ہی بنی اسرائیل کے لوگ جو مسلمان تھے اس وقت تھے, آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آگے دریا آ گیا. کیا آیا آگے؟ دریا آ گیا. جب دریا آگے آیا تو اب دریا سے ظاہر ہے رستہ بنے گا تو گزریں گے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, دعا فرمائی, یا مولا دریا میں رستہ تو بنا دے مولا, میں اپنے بندوں کو لے کر تیرے بندوں کو گزر جاؤں, ان امتیوں کو لے کر گزر جاؤں. پیچھے وہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. مالک نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ اپنا عصا, اپنا مبارک عصا دریا میں ہمارے رستہ بن جائے. سبحان اللہ. دریا میں ہمارے رستہ بن. اب واللہ سید اسماعیل نبھانی لے رہا نے بحوالہ بات کی ہے. ماتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا دریا میں مارا, رستہ نہیں بنا, پانی نہیں پھٹا. آپ نے دوسری مرتبہ پھر مارا, پھر نہیں بنا. آپ نے تیسری مرتبہ مارا, پھر نہیں پانی پھٹا, رستہ پھر نہیں بنا. چوتھی مرتبہ, پانچویں مرتبہ. جو کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں کر سکتے, وہ بھی فکر کریں. کہہ رہے بھائیوں وہ بھی فکر کریں, ذرا اپنی اصلاح کیجئے. اللہ کے بندو سرکار کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی اور رسول, اللہ کے نبی اور رسول سرکار کے بغیر آگے نہیں جا رہے تو ہم کیسے جائیں گے؟ ان کی مشکلیں سرکار حل فرما رہے ہیں. اب درود و سلام بڑھا رہے ہیں سرکار, سرکار پڑھے ہیں نا, اللہ تو نہیں ہے نا درود و سلام. جو کہتے ہیں نا صرف اللہ مدد کا, ان کو میں بڑی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ بھائی ذرا توجہ کریں.
درود و سلام اللہ نہیں اللہ کی عبادت ہے اور سرکار علی وقار پر پڑھا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر درود و سلام مشکل کشائی کرتا ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اب کر کیسے رہے سرکار, واہ واہ خدا کی قسم قربان جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے 5 مرتبہ سنبھالا, 6 مرتبہ 7 مرتبہ رستہ نہیں بنا, دریا نہیں پھٹا, پھر مارتے ہیں 10 مرتبہ کہتے ہیں میں نے دریا پر اپنا مبارک ایسا مارا ہوا تھا جب 1 مرتبہ پتھر پر مارا تھا 12 چشمے جاری ہو گئے. اب دریا میں مارا پھٹ نہیں رہا, رستہ نہیں بن رہا, کیسے گزرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, التجا کی, اللہ نے وہی نازل کی. فرمایا پیارے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ دریا پھٹے, مولا پھٹ ہی نہیں رہا, رستہ بن ہی نہیں رہا. مولا میں چاہتا تو ہوں, میں چاہتے ہو کہ دریا پھٹ بھی جائے, رستہ بن بھی جائے, تم گزر بھی جاؤ, میں مولا چاہتا ہوں. مولا کی ایسا کرو پہلے 10 مرتبہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین پر اور ان کی یاد پر اے موسیٰ درود پڑھو. جب تم میرے محبوب پر اور ان کی یاد پر درود پڑھو گے, درود پڑھ کر ایسا مارو گے کہ دریا پھٹ جائے گا, رستہ بھی بن جائے گا, تم گزر بھی جاؤ. اللہ کی قسم اور آپ نے لکھا کہتے ہیں آپ نے پڑھ کر مارا, دریا بھی پھٹا, رستہ بھی بنا, بنا بھی گزر گیا. میرا ٹائم 2 8 ہو گئے, ادھر اختتام کر دیجئے. وہ اگلا واقعہ جو میں نے سنایا تھا زندگی کبھی نہیں پھر, وہ بڑا لمبا واقعہ ہے بڑا کمال کا. باقی سمجھ آ گئی کہ جب مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے. ہم خود نہیں کہتے, یہ اللہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. انبیاء کو مشکل آئے تو وہ سرکار کو یاد کریں. سبحان اللہ سبحان. تو پھر ہم کیوں نہ کریں, ہر پریشانی میں درود و سلام پڑھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر پھر اس کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ 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 اللہ